영자론 직독직해 중급 Story 32를 시작하도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 165, 165페이지를 보시면 제일 위에 A Sense of Direction 이라는 제목이 보이실 거예요. 네, 방향 감각에 관련된 내용이다 라는 걸 볼 수가 있겠죠. 네, 우리는 모두 방향 감각이 있어요. 그런데 그게 저희가 일반적으로 말하는 길치라는 그러한 그 길을 잘 모르는 그러한 사람들도 있지만 길 감각이, 방향 감각이 유난히 뛰어난 사람도 있죠. 네, 그러한 감각에 관련된 내용이 관련되어서 나오니까 같이 한번 보도록 하겠습니다. You either have a sense of direction or don't have it. 당신은 either A or B죠. 즉, you either have, 가지고 있을 수도 있어요. A sense of direction, 방향 감각을 가질 수도 있고요. or don't have it, 가지고 있지 않을 수도 있습니다. 이때의 it은 a sense of direction을 말하겠죠. 방향 감각이 있을 수도 없을 수도 있습니다. But why could some people find their way across the Sahara without a map, while others can lose themselves in the next street? 네, 여기서 정확히 나오네요. while절에서 끊어보시게 되면 but, 그러나 why could some people find their way? 왜 어떤 사람들은 find their way, 그들의 길을 찾을 수 있을까요? Across the Sahara, 사하라 사막을 가로질러서 어떻게 길을 찾을 수 있으며 without a map, 지도도 없이, 사막에는 아무것도 없죠. 방향을 나타낼 수 있는 어떠한 표시도 없고 아무것도 없는데 어떻게 그런 곳에서 지도도 없이 길을 찾을 수 있을까요? While, 어떠한 반면에 others can lose themselves, 다른 사람들은 그들의 길을 잃어버리는 반면에 in the next street, 바로 다음 거리에서조차도, 다음 스트릿에서도 길을 잃어버리는 반면에 어떻게 사하라 사막에서 지도도 없이 길을 찾을 수 있을까라고 하는 거죠. 즉 사람마다 길을 인지하는 능력이 다 다르다라는 내용이네요. Scientists say we're all born with a sense of direction, but it is not properly understood how it works. 네, 과학자들은 say that, 대시 생략되어 있습니다. 과학자들은 말을 하기를 we're all born, 우리는 모두 태어납니다. 무엇을 가지고? with a sense of direction, 방향 감각을 가지고서 태어나요. But it is not properly understood, 하지만 it is not properly, 그것은 적절하게 understood, 이해되지는 않아요. How it works, 그게 어떻게 작용되는지에 대해서는 잘 이해가 되지 않습니다. One theory is that people with a good sense of direction have simply worked harder at developing it. 네, one theory, 한 이론이 is that, 무엇이라고 말하냐? People with a good sense of direction, 네, 좋은 길 감각을 가진 사람들은요, have simply worked harder. 네, 그들이 at developing it, 그 길 감각을 개발시키는 데 있어서 더 많이 열심히 노력을 해왔다 라고 이론에서는 말을 하고 있어요. 즉 그만큼 그 길 감각을 개발시키기 위해서 많은 노력을 해왔다. 그렇기 때문에 길 감각력이 뛰어나다라는 것이죠. Research supports this idea and suggests that if we don't use it, we'll lose it. 네, research는 여기서 and에서 끊어보시면 supports and suggests 이렇게 연결이 되네요. 즉, research, 연구는 이러한 생각, 이러한 바로 위에서 언급했던 아이디어를 지지하고요. and suggest that 또 제안합니다. 무엇을? If we don't use it, 우리가 그것을 사용하지 않는다면, 즉, a sense of direction, 길 감각, 방향 감각력을 사용하지 않는다면, we'll lose it. 우리는 그 방향 감각을 잃어버리게 될 거예요. 라는 것이죠. 즉, 다시 말해서 그 one theory에서 언급했던 것처럼, 모든 사람들은 그것을 개발시키기 위해서, 방향 감각력을 개발시키기 위해서 더 많은 노력을 하고요. 만약에 그것을 계속 사용하지 않으면 결국에는 잃어버리게 된다라는 내용이에요. Children as young as 7 have the ability to find their way around.
Children, 아이들은요, as young as 7, 7살 정도 된 아이들은 have the ability, 능력을 가지고 있어요. to find their way around, 그 주위의 길을 찾을 수 있는 능력을 다 가지고 있어요. 7살만 돼도. However, if they aren't allowed out alone or are taken everywhere by car, they never develop the skills. However, 그러나 if절에서 끊어주시게 되면요. 컴마가 보이시죠? If they aren't allowed out alone, 그들이 만약에 aren't allowed, 허락되지 않는다면 out, alone, 혼자 밖에 나가는 것이 허락되지 않는다면 또는 or are taken everywhere by car, 차로만 are taken everywhere, 모든 곳에 데리고 다녀진다면 they never develop the skills, 그러한 능력을 절대로 개발할 수 없을 것입니다. 즉 방향 감각을 원래는 가지고 있음에도 불구하고 7살인데 그것을 더 이상 개발하지 못한다는 거죠. 왜냐하면 항상 차로만 이동하고 아이들이 직접 밖으로 나가는 것을 위험하니까 못 가게 하고 이렇게 하면 방향 감각을 상실한다라는 것이에요. Young people should be taught certain skills to improve their sense of direction. 그래서 젊은 사람들은 should be taught. taught는 teach의 과거형이죠. 가르치다, 가르쳤다. 그런데 be taught라고 해서 수동태니까 가르침을 당하는 거죠. 즉 배우다라는 의미입니다. 즉 젊은 사람들은 배워야만 합니다. certain skills, 특정한 기술을요. to improve their sense of direction. 그들의 방향 감각을 향상시킬 수 있는 기술, 특정 기술을 배워야만 합니다. Look at the following suggestions. 그래서 다음의 그 제안 사항들을 한번 보세요. 그렇다면 그 방향 감각을 키울 수 있는 그 세 가지의 조건들이 있습니다. 세 가지를 한번 볼까요? If you're using a map, turn it so it relates to the way you're facing. If you are using a map, 만약에 지도를 이용하신다라고 하면 turn it, 그것을 한번 돌려보세요. So, 그래서 이때의 it은 지도를 말하겠죠. A map. 그 지도를 돌려보면 it relates to the way. 그것은 그 길과 관련이 있을 거예요. You are facing. 당신이 직면하고 있는 그 길과 관련이 있을 것입니다. 즉 여기저기 돌려보면 찾을 수 있다라는 것이죠. 두 번째, if you leave your bike in a strange place, put it near something like a big stone or a tree. 네, if절에서 보시면요. If you leave your bike, 만약에 자전거를 어디에 둔다면 in a strange place, 아주 이상한 장소, 아주 낯선 장소에, 처음 보는 장소에 자전거를 두려고 한다면 put it, 그것을 near something, 어떤 것 근처에 두세요. 어떤 것이라고 하면 like a big stone or a tree, 큰 돌이나 큰 나무와 같은 어떠한 특징이 될 수 있을 것 같은 그러한 어떤 것 주위에 놓아두세요. 그러면 note landmarks on the route as you go away from your bike. 그러면은 그 나무나 그런 것들을 찾으면 쉽게 자전거를 발견할 수 있죠. 그래서 note landmarks. landmark는 표시예요. 즉 표시를 해두세요. 어디에? On the route. 그 가는 길에. As you go away from your bike. 당신이 자전거로부터 멀어짐에 따라 그 멀어지는 그 길 쪽에 표시를 해두시면 그것을 찾아서 여러분들이 쉽게 자전거를 발견할 수 있을 겁니다. 라는 것이죠. 세 번째, simplify the way of finding your direction by using lines such as streets in a town, streams, or walls in the countryside to guide you. Simplify the way of finding your direction. 먼저 보시게 되면 당신의 길을 찾는 그러한 방법을 최대한 간소화하세요. 무엇을 함으로써? By using lines. 라인을 이용함으로써. Such as streets in the town. 타운에 있는 그 도시에 있는 거리나 혹은 stream, 그 시냇물, 개울, 혹은 walls in the countryside. 그 countryside에 있는 시골길의 그 벽, 이러한
길을 따라서 사용함으로써 방향을 찾는 것을 최소화하세요. To guide you. 당신을 가이드하기 위해서 라고 되어 있네요. 네, 즉 어떠한 표시를 하는 것이 중요하다. 지도도 여기저기 둘러보고 여러분들이 그래서 최대한 길을 찾는 방법을 간소화하는 것이 중요하다라는 내용으로 보시면 되겠습니다. 그래서 여기까지 다시 보시게 되면 길 찾는 방향 감각에 관련된 내용이에요. 우선은 여러분들은 방향 감각이 있을 수도 없을 수도 있지만 대부분 일반적으로 길을 잘 찾는 사람이 있는가 하면 못 찾는 사람이 있어요. 지도도 없이 사하라 사막에서도 길을 잘 찾는가 하면 바로 옆 건물도 못 찾는 사람들이 있죠. 왜 그럴까요? 이것은 이론에서 말을 하기를 과학자들은 그것이 일반적으로 누구나 태어날 때 길 감각을 가지고 태어났지만 중요한 것은 그것을 얼마나 잘 개발시키느냐가 아주 중요하다는 거죠. 그래서 만약에 그 길 감각을 계속 사용하지 않으면 그것은 퇴색됩니다. 잃어버리게 돼요. 예를 들어서 7살 아이들은 누구나 길 감각을 가지고 있고요. 그렇기 때문에 혼자 내버려둬도 자기 집을 찾을 수가 있어요. 하지만 어른들이 세상이 위험하고 그러니까 혼자서 밖에 못 나가게 하고요. 그리고 어디든지 차로만 요즘에 다니죠. 그렇기 때문에 어떻게 될까요? 그들은 방향 감각을 점점 개발시키지 못하고 잃어버리게 된다라는 거예요. 그래서 그 방향 감각을 키우기 위해서는 몇 가지 기술을 배워야 하는데요. 그것은 다음의 제안사항과 같습니다. 우선 지도를 가지고 있다면 여기저기 살펴서 여러분들이 맞닥뜨려져 있는 길과 관련을 지으면 되는 거고요. 지도를 잘 볼 줄 알아야겠죠. 그리고 만약에 어떠한 자전거나 이러한 것들을 남겨둔다 라고 할 경우에는 반드시 표시를 하세요. 그래서 그것을 쉽게 찾을 수 있는 곳으로 놔두어서 그것에 표시를 해두어서 나중에 찾기 쉽도록 해주고요. 혹은 여러분들이 찾는 길을 그 방법을 최대한 간소화하세요. 즉 다시 말해서 길을 따라간다거나 아니면 개울을 따라간다거나 혹은 시골 벽길을 따라간다거나 이렇게 여러분들을 가이드할 수 있는 어떤 길을 그 흐름을 따라서 라인을 이용하게 되면 훨씬 더 길을 찾는 방법을 쉽게 할 수 있다는 것이죠. 여기까지가 바로 그 길의 감각력에 관련된 내용이었습니다. 네, 이해가 잘 되시나요? 그렇다면 이와 관련해서 주요 문법 부분으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 168페이지의 아랫부분을 보시면 됩니다. 우선은 대스 용법이 나와 있어요. 네, 대스는 용법이 크게 세 가지로 보통 언급이 되는데 지시대명사, 관계대명사, 그리고 접속사 이렇게 연결이 되죠. 네, 우선은 지시대명사는 이것, 저것 할 때 그 저것이라고 해석이 되는 것을 말하죠. 그리고 관계대명사는 앞에 선행사가 있어서 그래서 관계대명사, 즉 그것을 꾸며주는 것을 말해요. 여기 자세히 보시면 지시대명사는 저것이라고 해석이 되고요. 그리고 여기 보시면 관계대명사는 앞에 그 선행사가 있어요. 그 선행사를 수식해주는 그러한 형태를 하는 거죠. 그리고 종속접속사 같은 경우는 접속사는 뒤에 주어 동사의 절이 연결이 되어서 네, 이것은 보통 명사적인 역할, 명사와 동일한 역할을 한다라는 게 큰 차이가 있습니다. 보시게 되면요, 예문을 One theory is that 사람들이 이렇게 하는 것입니다. 라고 해서 one theory가 대절과 동격을 이루죠. 즉 보호로서의 역할을 하는 접속사입니다. 그래서 이때는 접속사로서 사용이 된 거고요. 그리고 다른 예문을 볼까요? Research suggests that 이러한 것을 제안합니다. 라고 해서 이때도 역시 접속사로서 사용이 되었네요. 명사로서의 역할을 하죠. 것을 이라고 해서 목적어로서 사용이 된다. 목적어 역할을 하고 있죠. 예, 예문 1은 주어로서 주격 보어와 동일한 즉 주어와 동일한 개념으로서 사용되는 주격 보어로 사용되었다. 모두 접속사로서의 역할이다 라고 보시면 되겠습니다. 네, 여기까지 보시고요. 여러분들이 책은 아마 기타 예문으로 해서 접속사가 아닌 지시 부사 그리고 관계대명사의 역할도 있을 거예요. 한번 살펴보시고요. 그리고 단어를 이용해서 월 테스트를 보도록 하겠습니다. 168페이지 위에 부분을 보시면 5가지 단어가 보입니다.
landmark. landmark는 landmark는 표시죠. properly, 적절하게. face, 직면하다. theory, 이론. suggest는 제안하다. Number 1. In a correct and satisfactory way. 아주 올바르고 만족스러운 방법으로, 적절하게. properly가 되겠죠. Number 2. To put forward a plan or idea for someone to think about. 그것을 누군가가 생각하도록 하기 위해서 그 아이디어나 계획을 드러내는 것, put forward, 드러내는 것은 제안하는 것이겠죠. 그래서 suggest와 동일한 개념입니다. Number 3. To turn so that you are looking at someone or something. 돌려서 당신은 누군가와 어떤 것을 볼 수 있다 라고 했네요. 그럼 직면하는 것이겠죠. face. Number 4. A building or feature which is easily noticed. 쉽게 인식이 되어질 수 있는 건물이나 특징은 표시겠죠. landmark. Number 5. A former idea or set of ideas that is intended to explain something. 어떤 것을 설명할 의도로서 되어져 있는 형식적인 아이디어는 이론이죠. 그래서 theory로 보시면 되겠습니다. 여기까지 word 테스트도 모두 마치도록 하고요. 마지막으로 read and think 부분을 보면서 내용 점검을 하도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 169, 169페이지로 보시면 됩니다. Number 1. What do scientists believe? 사이언티스트들이 믿는 것은 무엇인가요? 네, 이것은 사이언티스트들이 말을 하기를 We are all born with a sense of direction. 네, 우리 모두는 방향 감각을 가지고 태어납니다. 라고 되어 있죠? 그렇다면 이 부분과 동일한 표현을 보시면 될 것 같아요. Some babies are born with a sense of direction. 몇몇 아이들은 sense of direction을 가지고 있다. 몇몇 아이들이 아니죠. 모든 사람들이었어요. People learn a sense of direction as they grow older. 자라면서 방향 감각을 배운다. People never lose their sense of direction. 방향 감각을 절대로 잊어버리지 않는다. Everyone possesses a sense of direction from birth. 태어나면서부터 방향 감각을 가지고 있다. 모든 사람은. D번이 정답이죠. Number 2. What is true of 7-year-old children? According to the passage. 7살 아이에 대해서 사실인 것은 7살 아이는 그 자기 혼자서 길을 찾을 수 있다라고 했었죠. 네, 이 부분을 보시면 세 번째 패러그래프죠. Children, 7-year-old 아이는요. Ability to find their way around. 그들의 길을 찾을 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 즉, A. They never have a sense of direction without maps. 지도 없이는 길을 찾을 수 없다. They should never be allowed out alone. 밖으로 못 나가게 한다. If they lack a sense of direction. 길 감각이 없다면. 아니죠. 길 감각이 있고 없고의 차이는 아니죠. They can develop a sense of direction if they are driven around in a car. 차로 돌아다닌다면 길 감각을 발전시킬 수 있다. 차로 다니기 때문에 안 된다라고 했죠. They have a sense of direction. 그들은 길 감각을 가지고 있고요. And can find their way around. 직접 길을 찾을 수 있다. 그러한 감각을 가지고 있다라고 했죠. 네, D번이 정답입니다. 그리고 number 3 보도록 하겠습니다. If you leave your bike in a strange place. 만약에 당신이 자전거를 낯선 장소에 놔둔다면 you should 어떻게 해야 된다고 했죠? 표시를 남겨두어야 된다고 했죠. Tie it to a tree. 나무에 묶어서요. So as to prevent it from being stolen. 도난당하는 걸 방지할 수 있다. Draw a map of the route의 지도를 그려라. To help remember where it is. 그것이 어디에 있는지를 찾기 위해서. 지도를 그려라는 말은 없었죠. Remember something easily recognizable on the route. 그 길에서 인식하기 쉽도록 어떤 것을 기억하도록 남겨두어라. 정답은 C번이 되겠네요. Avoid taking the same route when you come back to it. 다시 되돌아갈 때 같은 길을 가지 않도록 피해라. 정답은 C번이 되겠습니다. Number 4. What is the best way to find your way around? 길을 찾기 위해서 최선의 방법은 무엇인가요? 네, 이것은 마지막 부분에도 나와 있었죠. 길을 잘 찾기 위한 세 가지 제안에서 나와 있습니다. 타운에 있는 streets나 streams나 words in the countryside를 잘 찾아라. 라인을 따라가라. 네, 이것이
그 기본적인 스텝으로 보시면 되고요. 그리고 또한 그 랜드마크를 남겨두어라. 그리고 지도를 살펴보아라. 이 세 가지 중에 하나가 있다면 정답이 되겠죠. 네, A. policeman에게 물어보아라. To use words, streams, and streets to guide yourself. 네, 이러한 것들을 활용해라. 세 번째 suggestion에 나와 있었죠? B번이 정답이겠습니다. To remember your route by looking out for steps나 stairs. 계단을 지켜봄으로써 길을 찾아라. To count the number of landmarks that you see. 네가 보는 그 표시의 수를 세어라. 정답은 B번이 되겠죠? Number 5. 윗줄 친 it 중에서 다른 것을 가리키는 것은 무엇인가요? 네, 여기에서 제가 하나하나 설명을 해드렸었는데요. 이때 don't have it, 가지고 있지 않다면 무엇을? A sense of direction을. B. 그리고 developing it, 그것을 개발하는 데 있어서 더 열심히 노력을 한다. 즉, sense of direction을 말하겠죠. 그리고 suggest that if we don't use it, 그것을 사용하지 않는다면 그것을 잃어버린다. 역시 사용하지 않는 것, 그것 역시 sense of direction이에요. 근데 여기 D번은 잘 보세요. If you're using a map, 지도를 사용한다면 turn it, 그것을 돌려보아라. 그것은 무엇이다? A map이다. 정답은 D번만 a map이고요. 나머지 A, B, C는 a sense of direction입니다. 따라서 5번의 정답은 D번이 다르다라고 보시면 되겠네요. 네, 여기까지 모두 Theory 32의 내용이 모두 끝났습니다. 네, 길을 찾는 그 길치기인지 아닌지, 네, 길을 찾는 능력이 뛰어난지 아닌지에 관련된 내용이었으니까 잘 한번 다시 살펴보시고요. 다음 시간에는 Story 33로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.